हाँ जी स्टूडेंट्स, अज नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 11th करांगे आपां लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। सब तो पहला असीं एक थ्योरम का रिजल्ट डिस्कस करांगे। सपोज करो मेरे को ए एक्स कॉन्गुरेंट बी मोडुलो एम ये आ मेरे को ए एक्स कॉन्गुरेंट टू बी वैन डिवाइडेड बाय एम। रिजल्ट की आ ये सॉल्वेबल कदों होनी आ इफ ए बी दी जी सी डी सपोज करो डी आ एंड डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स बी then equation number first is solvable and has exactly D incongruent solution A x congruent to B modulo M is solvable when GCD of A and M is D and D divides B, then one is solvable and has exactly D इनकॉन्गुरेंट सोल्यूशन। ये साडी थ्योरम आ। ये थ्योरम असीं यूज़ करके ये गिवन लीनियर कॉन्गुरेंस नूं असीं सॉल्व करे करांगे। हुण असीं कुछ क्वेश्चन करते हैं, आओ देखिए। हुण असीं क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। सपोज करो मेरा क्वेश्चन आ 15x कॉन्गुरेंट टू 25 मोडुलो 35 ये आ। सपोज करो सब तो पहला की करना 15 एंड 35 की जी सी डी फाइंड करनी। फाइंड जी सी डी ऑफ 15 एंड 35 विच इज़ मैक्सिमम 5 कॉमन आता जी सी डी 5 एंड मैं एग्जाम्पल चेंज करदा। इत्थे सपोज करो 21 आ 15 एंड 35 की जी सी डी 5 बट 5 डज नॉट डिवाइड 21 सो गिवन कॉन्गुरेंस हैज़ नो सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेबल ਜਾਂ कह लो वन हैज़ नो सॉल्यूशन। हुण असीं नैक्सट करांगे क्वेश्चन। हुण एक क्वेश्चन कराने आ जिहदे सॉल्यूशन होणगे तो सॉल्यूशन असीं फाइंड किवें करने आ वो भी असीं डिस्कस करांगे। हुण असीं वो क्वेश्चन करांगे जिहदा सॉल्यूशन होएगा। सपोज करो असीं ये क्वेश्चन करना सॉल्व 3x कॉन्गुरेंट टू 5 मोडुलो 11 ये क्वेश्चन करने की असीं कोशिश करते हैं। 3x कॉन्गुरेंट टू 5 मोडुलो 11 सब तो पहला तुसीं देखोगे मैं जो नंबर 1 दे दा इस इक्वेशन नूं तुसीं फाइंड करोगे जी सी डी ऑफ 3 एंड 11 विच इज़ 1। 3 एंड 11 की जी सी डी 1 एंड 1 इज़ डिवाइजर ऑफ 5 सो वी कैन से 1 इज़ सॉल्वेबल and has one incongruent solution modulo 11। एक ही सॉल्यूशन होना क्योंकि जी सी डी 1 आई है। वो हुण असीं कैलकुलेट करांगे की सॉल्यूशन आना वो बड़े ध्यान दे नाल समझिओ। 3 ਤੇ 11 ਦੀ जी सी डी ਅਸੀਂ फाइंड कर चुके हैं। पहला ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 11 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ 3 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 1 then again
ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਵੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 3 × 3 + 2, 3 × 3 + 2। ਫਰਦਰ 3 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 2 × 1, 2 × 1 + 1, 2 × 1 plus ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 1 × 2 plus ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ GCD 1 ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ GCD ਹੋਏਗੀ। ਸੋ GCD ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਸਟ ਦੇ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਓ। GCD 1 ਆ, GCD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1। 1 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 3 2 × 1। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ GCD ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ 1 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 3 - 2 × 1। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੋਂ, ਕੀ ਆਏਗੀ 11 - 3 × 3। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ, ਫਰੋਮ ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਨਸਾਈਡ 3। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 11 × 1, 11 × 1। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 × 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4। 3 × ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4। 3 ਕਾਮਨ, 3 + 1 4 -11 × 1। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 12 ਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। GCD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ 3 × 4, 3 × 4 11। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 × -1। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, -1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਐਂਡ 11। GCD ਕੀ ਸੀ 1। GCD ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਡੂਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੋ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ 3 × 4 ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੋ 11 ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਮੋਡੂਲੋ 11 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੋਡੂਲੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ GCD 1 ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਓਕੇ। 3 × 4 ਮੋਡੂਲੋ 11। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ, ਮੋਡੂਲੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ 20 11, ਇੱਥੇ 5 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ -5। 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੋਡੂਲੋ 11। ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਓ, ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਮੋਡੂਲੋ 11। ਜਿੱਥੇ 11 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ 0। ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A congruent to B, B congruent to A। 3 × 20 ਮੋਡੂਲੋ 5 ਮੋਡੂਲੋ 11।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 20 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਆ 20 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 20 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੋ, ਮੋਡੂਲੋ ਲਓ, 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ 9 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 9 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 5 ਮੋਡੂਲੋ 11। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। 3 ਐਕਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ 9। ਸੋ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 9, x is equal to 9 is incongruent solution ਮੋਡੂਲੋ 11। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 11। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 3 ਤੇ 11 ਦੀ GCD ਦੇਖਣੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ 1 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 5। ਸੋ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋਲਵੇਬਲ ਐਂਡ ਵਿਚ ਗਿਵਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਇਨਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ n। GCD ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। GCD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। GCD ਅਸੀਂ 1, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ 11 ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ। 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡੂਲੋ 11 ਲਓ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਸੀ 9 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ 9 ਆ ਗਿਆ ਇਨਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ 15x ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 12 ਮੋਡੂਲੋ 36। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। 15x ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 12 ਮੋਡੂਲੋ 36 ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਟਾਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ 15 ਤੇ 36 GCD ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। GCD ਆਫ 15 ਐਂਡ 36 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਆਣੀ ਆ, 3 ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਮਨ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 3 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। GCD ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ 3 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 12, so we can say star is solvable and has exactly 3 incongruent solution modulo 36। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਬਾਏ 3। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 15 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 3x ਜਿੰਨੀ GCD ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਰਮ ਮੋਡੂਲੋ 36 ਬਾਏ 3। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 5x ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 4 ਮੋਡੂਲੋ 12। 5x ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 4 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਡਬਲ ਸਟਾਰ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਡਬਲ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 5 ਤੇ 12 ਦੀ GCD ਹੋਣੀ ਆ 1 ਅਤੇ 1 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 4। ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵੇਬਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ GCD ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ GCD ਆਈ ਆ ਉਨੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ GCD ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ 5 ਐਂਡ 12 ਦੀ। 5 ਤੇ 12 ਦੀ GCD ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ
ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 5 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਮਿਲ ਗਏ, ਦੈਨ 5 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 1 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ GCD ਆ 1 ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋ 1 ਕੀ ਆ GCD, ਇਹ ਆ ਗਈ GCD, 1 GCD। ਐਂਡ 1 ਡਿਵਾਈਡਸ 4, ਸੋ ਡਬਲ ਸਟਾਰ is solvable, so double star is solvable and have only one incongruent solution modulo which one, which is 12, modulo 12। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 12। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ 12 ਐਜ਼ 5 into 2 plus 2, equation number first, then 5 can be written as 2 into 2 plus 1, so ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਆ ਗਈ GCD, ਇਹ 1 ਕੀ ਆ GCD। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 1, ਸੋ 1 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 5 minus 2 into 2 by equation number second, put value of 2, put value of 2, 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਸ 2 ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, 12 minus 5 into 2, 12 minus 5 into 2, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 12 minus 5 into 2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, 5 minus 12 into 2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 ਹੋ ਗਏ, 5 into 4 ਹੋ ਗਏ, 5 as it is minus 12 into 2 and 5 into 2 to 4, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 plus 1 5, so 5 into 5 minus 12 into 2, so 1 can be written as GCD which is 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ 5 ਤੇ 12 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 12 into minus 2, 12 into minus 2, then multiply by 4, ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 4, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 4, 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4, ਇਸ 5 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 5 12 ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ GCD ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ 5 ਤੇ -2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 plus 12 minus 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਡੂਲੋ 12, ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਡੂਲੋ 12, ਤਾਂ 12 ਮੋਡਲ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0, ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ 5 into 20 congruent to 4 ਮੋਡੂਲੋ 12, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਡੂਲੋ 12, ਦੈਨ 4, ਦੈਨ 5 into x, x is 20, 12 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, 20 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ 20 ਚੋਂ 12 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 8 ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਆ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲੋ 12। ਸੋ x is equal to 8 is solution, incongruent solution of double star
डबल स्टार. So x is equal to 8 also solution of star, also solution of star. ठीक है जी. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, all solutions of ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਆਰ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ 8, ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਸੌਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਡਲੋ ਆ 12 ਉਹ ਐਡ ਕਰੀ ਚਲੋ. ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ 8, ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ 8 + 12, ਮੋਡਲੋ 12 ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਐਡ ਕਰਨਾ. ਦੈਨ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 12 ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ. 2 ਟਾਈਮਸ 12 ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ. ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 36. ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 36. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 8 ਦੈਨ 20 ਦੈਨ 32 ਆਰ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 36. ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 20 32 ਵੀ 36 ਨੂੰ ਲੈਸ, 20 ਵੀ 36 ਨੂੰ ਲੈਸ ਅਤੇ 8 ਵੀ 36 ਨੂੰ ਲੈਸ. ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ 6x congruent to 15, 6x congruent to 15 ਮੋਡੂਲੋ 21st 15 ਐਂਡ 21st. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਓ ਕਰੀਏ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ. ਲੀਨੀਅਰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ GCD ਆਫ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਓ ਸਟਾਰ. ਫਾਈਂਡ GCD ਆਫ 6 ਐਂਡ 21 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 3 ਐਂਡ 3 ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 15. ਸੋ star is solvable and has 3 incongruent solution modulo 21st. ये हो गया. डिवाइड बाय 3, 6 बाय 3 congruent 15 बाय 3 modulo 21 बाय 3. ये हो गया डबल स्टार. 2x congruent 5 ਮੋਡੂਲੋ 7. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸਟਾਰ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਮੋਡੂਲੋ 31. 2 and 7 GCD 1 and 1 divisor of 5. So double star equation is solvable and only one incongruent solution modulo 7. ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ. ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ. ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ x 6 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ. x 6 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 12 6 ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਆ. 12 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇ. 5 ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ. ਸੋ 6 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. 6 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ. ਜੇ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ. x 6 ਇਜ਼ 6 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਸੋ x 6 ਇਜ਼ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 7 of star double star. So x 6 is also solution of star. So x congruent to 6
ਜਾਂ x is equal to 6 is also solution also incongruent solution of star modulo 21. So all solutions are all solution की आएंगे 6 7 ऐड करी चलो फर्स्ट हो गया 6 दैन 6 प्लस 7 दैन 6 प्लस 2 इंटू 7 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ 7 ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 7 ਐਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 2 7 ਐਡ ਕੀਤੇ ਇਹ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਫੋਰਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਇੰਟੂ 7 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 3 ਆਰ 3 ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 21 ਤੇ 21 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਏ 6 13 ਐਂਡ 20 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਂਗਰੂਐਂਸ ਮੋਡੂਲੋ 21 ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 140 ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦਊਂਗਾ 140x ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 133 ਮੋਡੂਲੋ 301 ਮੋਡੂਲੋ 301 ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 140 ਐਂਡ 301 ਦੀ GCD ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਏਗੀ 7 ਐਂਡ 7 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 133 ਨੂੰ ਸੋ ਦਿਸ star is solvable has exactly 7 incongruent solution ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲੋ 301 ਨੂੰ ਵੀ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 20 ਇੱਦਾਂ ਹੀ 133 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ 19 ਮੋਡੂਲੋ 43 ਹੁਣ 20 ਐਂਡ 43 ਦੀ GCD 1 and 1 divides 19 ਸੋ 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 16 ਆਏਗਾ x is equal to 16 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਡੂਲੋ 43 implies x16 is also solution of star modulo 301
ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫਸਟ 16 then add 43, फर्स्ट हो गया 16 then 16 plus 43, 16 2 into 43 then 16 plus 2 3 into 43 then 16 plus 4 into 43 then 16 plus 5 into 43 16 plus 6 into 43 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਰ ਇਨਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 301। ਇਹ 7 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ 7 GCD ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਪਾਰਟ 1। ਇਹ 6 ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹ 6 ਚੈਪਟਰ ਆ, ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਹ 11th ਲੈਕਚਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 12th ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ।